sur les systèmes mécaniques oscillants. Donc, un cours plus quelques exercices d'application. On va commencer par les oscillations libres. J'ai souligné ici libre du système oscillant solide plus ressort horizontal. Donc, غادي نحاولوا نشوفوا المتردد كيتسمى بالعربية المتردد اللي كيتكون من رسور نابض وجسم معلق فيه. وهاد لي زوسيلاسيون سون ليبر، يعني ما كاينش هنا كنيجليجيو لي فروتمون، ما عندناش لي فروتمون نهائيا. دونك ليبر لي زوسيلاسيون ليبر يعني ما عمرو ما غيحبس، غيبقى كي اوسيلي جيسكا لانفي. وزايدون هنا اوريزونتال. دونك غادي نبدا بونيتيد اكسبيريمونتال. غنشدو ان روسور، فوالا ان روسور اوريزونتال sur un plan horizontal. ونحاولوا نلصقوا في الاكستريميتي ديالو ان كور اس. دونك هذه هي ليطا الاولى. غادي نحاولوا نختاروا هاد سميتو هاد لا بوزيسيون، هادي لا بوزيسيون انيسيال ديالو، يلاه علقنا يعني ما مشوه ما والو، نون ديفورمي. غادي نحاولوا نعلقوا فيها الجسم. هاد ليطا انيسيال غادي نحاولوا هنايا نعتبروها اصل ديال المعلم، اصل ديال المعلم. دونك او اي. دونك شنو غنديرو دابا؟ غادي نحاولو نجبدو هاد لو روسور، هاد الجسر، هاد لو سوليد غنحاولو نجبدوه بواحد لا ديستونس اكس ماكس. هاد لا ديستونس الاولى اللي كنجبدو بها يعني ليلونغاسيون الاولى اللي كنعطيو لو كور اس في الاول ولا سميتو لو روسور، جبدنا كتسمى لومبليتود ديال لي زوسيلاسيون، هي لومبليتود الكبيره. دونك لومبليتود شنو هي لومبليتود؟ هي الوسع، هي ليلونغاسيون الاولى البدئيه اللي كنعطيو فاش كنجبدو. مثلا هذا هو لو روسور ديالي، جبدت فوالا، جبدت هذا هو النابض ديالي فوالا. دونك جبدت هاد لو سوليد وطلقتو، شنو غيبقى يدير؟ غيبقى يمشي ويجي. دونك هاد ليلونغاسيون الاولى كاع، لومبليتود الاولى هي كتسمى لومبليتود ديال لي زوسيلاسيون. متفقين؟ دونك كان هنايا جبدتو بواحد اكس ماكس كيحاول يمشي ويجي، كيحاول هاد لو كور هذا يمشي ويجي هنايا. دونك شنو هي لومبليتود؟ هي لومبليتود الاولى باش جبدت. دونك هذه هي اكس ماكس. لا لونغور انيسيال دو روسور هو ال 0، كيصبح لنا لا لونغور فينال ديالو هي ال كي est égal à ال 0 بلس اكس ماكس. دونك هنايا لا لونغور ولا ليلونغاسيون ماكسيمال ديالو L est égal à L0 plus X max. D'abord, on le tire, on le lâche. On le lâche. Je vais tenir, voilà. هذه هي l'état. يعني هذا l'état ها هي باش نكونوا واضحين. هذا l'état هذه ها هي هذه. هذا l'état جبدناه هنايا مازال ما طلقناهش. دابا إلا طلقناه عندنا هذا l'état هذا. شنو غادي يبقى يدير؟ غيبقى يمشي ويجي. إلا كان شي واحد كيصور يقدر يشد ليا هاد لو كور هنا. التصويره تقدر طيح في هاد لو كور هنا، تقدر طيح هنا. يعني هاد لو كور هذا كيمشي ويجي، كيدير دي زوسيلاسيون اوتور دو جي، اوتور دو او. فوالا، يقدر يشد لنا هنا هاد لو كور، يقدر يتصور لنا هنا، يقدر يتصور لنا في الوسط، يقدر يتصور لنا هنا. دونك إلا كان شي واحد كيصور غادي يقدر يشد لنا لو كور هنايا، شدو لنا هنايا غادي تكون ليلونغاسيون ديالو هي اكس، يعني هي ال كي ايكال ال 0 بلس اكس. و لومبليتود هنايا لومبليتود ماشي ماكسيمال وانما لومبليتود ماكسيمال قلنا هي اكس ماكس. لومبليتود غتكون هي اكس. دونك هنايا هاد لو كور غادي يكون لنا اكس هنا. دونك هو كي اوسيلي ما بين اكس ماكس اي موان اكس ماكس. غادي نحاولو نبينوها. دونك دابا هنايا في هاد ليطا غتكون ليلونغاسيون ديالو هي اكس والطول ديالو هو ال ايكال ال 0 بلس اكس. إلا شديتو لي التصويره هنا يعني هنايا كيكون الونجي وهنايا كومبريمي، هنايا ممدد وهنا مضغوط. دونك إلا كان ممدد هاد اكس إلي بوزيتيف
إلا كان مضغوط هاد x il est négatif. Toujours L est égal à L0 plus x. هنا x il est négatif. هنا L est égal à L0 plus x. هنا x il est positif. Donc هنا كنحاولوا يعني نروبيريو الوضع ديال سميتو. دونك اون بو repérer G par l'élongation X par X. Donc هاد التجربة غنحاولو نديروها 3 fois pour différentes amplitudes X max. Donc pour différentes amplitudes maximale x max 1, x max 2, x max 3. فوالا بحال هاد الشكل. دونك الا شدينا حنا مثلا هنا في هاد الاول فوالا درنا اكس ماكس غير هي هادي. دونك شنو غادي يبقى يدير؟ غادي يبقى يمشي ويجي هنايا. جبدنا اكس ماكس عاود طولناه شويه طلقناه غادي يبقى يمشي ويجي بحال هاد الشكل. عاوتاني طولناه شويه غادي يبقى يمشي ويجي الى غير ذلك. دونك شنو غيرنا لومبليتود ماكسيمال انيسيال. غيرنا اكس ماكس 3 المرات. غادي نلقاو كنحاولوا نربطوا يعني لو ديسبوزيتيف اكسبيريمونطال ديالنا بان سيستيم داكيزيسيون. وغنحاولوا نرسموا التغيرات ديال هاد اكس اللي حنا كتهمنا شكون اللي كيتغير هنايا هو هاد اكس. لان كما قلت لكم الا كان شي واحد فيكم كيصور هاد لو كور يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا. فوالا كيمشي ويجي واحد المره هو هنا واحد المره هو هنا واحد المره هو هنا واحد المره هو هنا الى غير ذلك. دونك اكس هي اللي كتغير. دونك اكس هي باش كنروبيريو جي ديالنا. دونك بوغ ديفيرونت امبليتود اكس ماكس البدئيه يعني الطول البدئي عطينا سميتو اون représente x de t, c'est-à-dire x en fonction du temps de t. غنحصلوا على 3 ديال المنحنيات. نلقاو واحد بحال هكا مثلا هذا x ماكس 1. غادي نلقاو واحد اخر عاوتاني المهم غادي نحاول نعطيهم لكم في التصويره. اللي كيهمنا هو هذا اكس ماكس 2 ونزيدو اكس ماكس 3 لا ميم شوز. فوالا اكس ماكس كبرناها الى غير ذلك. هذا اكس ماكس 3. كيسكو نوبسيرف هنا النتيجه المهمه اللي خصنا نشدو هو كيلك سوا اكس ماكس لا بيريود يعني الدور ديال التذبذبات لا بيريود ديال لي زوسيلاسيون هنايا لا بالنسبه تي زيرو يعني لا بيريود بروبر ديال لي زوسيلاسيون بروبر ما كيتغيروش ما كيتبدلوش. يعني هنايا remarque quel que soit x max T0 est constant. يعني T0 ne dépend pas de l'amplitude maximale. هذه نتيجة جد مهمة. On va essayer de la démontrer إن شاء الله. دونك هذه نتيجة مهمة. كيما بغات تكون ليلونغاسيون الأولى البدئية ديك سميتو لا بيريود ديال لي زوسيلاسيون ما كتغيرش كتبقى. إلا كانت 1 سكوند كتبقى 1 سكوند، إلا كانت 2 سكوند كتبقى 2 سكوند، إلا كانت 0.5 سكوند غتبقى 0.5 سكوند. يعني لا بيريود هنايا تي كيما غادي نحاولو نشوفو في سميتو نديمونطريو ما كتعلقش اكس ماكس. يعني في التعبير ديالها في سميتو في التعبير ديالها ما غنلقاوش اكس ماكس.
tout simplement. On ne dépend pas de x max, il y a T0, غنلقاو واحد التعبير ما فيهش x max نهائيا. Deuxièmement, on va voir quoi? C'est la force de rappel. Force de rappel de ressort. Voilà la force de rappel du ressort IF. À quoi est égale? Elle est toujours l'inverse du déplacement. هانتوما كتلاحظوا إلا كان هنا الرسور هنا فين غيتجه؟ حنا جبتو لهنا، أنا ديفورميتو، جبتو لهنا. شنو كدير لا فورس دو رابيل؟ هي اللي كتردو لهنا. دونك هنايا لا فورس دو رابيل هنايا est l'inverse du déplacement. يعني نقدروا نكتبوا أن F à quoi est égal? F est égal à moins واحد K la raideur ديال يعني ما عرفتش كيفاش كتسمى la raideur ديال le ressort. Facteur de quoi? Facteur ديال L moins L0. Normalement moins K, facteur de X. Suivant I. Donc c'est moins K, facteur de X fois X. نعطيكم مثال. إلا كانت X positive يعني بحال هكا. فوالا تكون X max هي هذه أنا ماشي شغلي هنايا. غنحاولو ناخدو هذه هي O. هذه هي O I. في الرئيس. X هي هذه. دونك X هي بوزيتيف. كيفاش غتكون F؟ F غتكون عكس. فوالا ها هي. دابا إلا خدينا لو كا كونتخيغ، إلا خدينا لو كا كونتخيغ دائما هذا هو أو، غناخدو دابا لو ريسور كومبريمي. فوالا في راه إكس هي هادي، إكس هنايا راه عندي نيجاتيف. دونك لا فورس اللي كتطبق نورمالمون إلا كان مضغوط في هاد الحالة شنو غادي يدير؟ لو روسور غادي يرجع، بحال نتوما كتبركو على شي روسور، دونك داك لو روسور كيدفعكم الفوق. دونك هاد اف غادي تكون فوالا اف غادي تكون بحال هادشي. دونك اف ردو مع البال ك كتسمى لا ريدور كونستونت، كتسمى لا ريدور du ressort. Donc K en newton par mètre. K en newton par mètre. Donc F, le module de F, il est toujours égal à K fois la valeur absolue de X. K fois la valeur absolue de X. Donc on passe à l'étude théorique. Et on commence par l'équation différentielle de ce système oscillant. Donc ici, on a le ressort, le système ressort plus solide S au repos à l'état initial. Donc à t est égal à 0, on a allongé le ressort d'une distance, d'une amplitude, d'une élongation maximale x max. Donc à t est égal à 0. Là, t est égal à 0. X, on a le repérage qui est repéré G de X. المسافة اللي كتبعد بها على O هذه هي X. دونك X من هنا X est égal à X max. من هنا كنبداو نعبرو X est égal à X max. دونك هذه T est égal à 0. فاهمين؟ راه مازال شادين. دونك طلقناه في T est égal à 0 طلقناه غادي يبقى يدير des oscillations autour de O. غادي يبقى يمشي ويجي autour de O. Donc à un instant T كيما بغا يكون هنا à un instant T هنا عندنا X de T à T كيما بغات تكون هاد T عندنا X de T. Donc عندنا هاد S est soumis aux forces كاين P poids كاين R la réaction du plan
du plan horizontal. هادشي الله يخليكم ما صعيبش غير تبعوا معايا. Et F, la force de rappel. Du ressort. نمثلوا des forces غنمثلوهم هنا voilà. Donc X à un instant T, un O مثلا ديالنا هو هذا او اي ان انستون تي كيما قلت لكم ان انستون تي بحال شي واحد كيصور عندكم الرسور كيمشي هكا ويجي وشي واحد كيصور تقدر تشدو هنا تقدر تشدو هنا تقدر تشدو هنا الى غير ذلك. دونك ان انستون تي ان دونك بي ديالنا هي ار قلنا با دو فروتمون il est libre oscillateur libre donc R et puis puisque le ressort est allongé, il y a un F contre le déplacement, toujours contre les déplacements, on dit qu'on a F. Donc, et on applique la deuxième loi de Newton. Donc, P plus R plus F est égal à M à G. Et on projette sur I. Quand on a Px plus 1x plus Fx qui est égal à M à x. Donc Px c'est 0 puisque P est perpendiculaire à x. Rx c'est 0 puisque R est perpendiculaire à x. Donc F c'est moins K fois x qui est égal à M d carré de x sur dt carré. Donc d carré de x sur dt carré plus k sur m x est égal à 0. Vous voyez que c'est très facile, l'équation différentielle de cet oscillateur mécanique. Donc, toujours la solution de cette équation, donc elles sont semblables. Attention, ces oscillateurs, ils ressemblent beaucoup aux oscillateurs électriques que vous avez vus dans la partie électrique. C'est la même chose. Donc, la solution de cette équation s'écrit comme x de t est égal à x max cosinus de 2pi sur t0 t plus i, toujours 2pi sur t0. Donc x max, amplitude maximale, voilà l'amplitude maximale, et voilà, le cos est toujours a cos x, il est majoré par la valeur absolue de a. Toujours. A cos x, il est toujours majoré par, donc il est toujours inférieur ou égal à quoi? À la valeur absolue, donc à la valeur absolue de b. Il est toujours inférieur à la valeur absolue de b. Donc a هي القيمة القصوى ديال هاد a و a cos x. هادشي كنقصد بهاد الهضرة هادي. C'est amplitude maximale l'amplitude maximale اللي كيوصل لها l'amplitude maximale اللي كيوصل لها le corps S. Donc toujours en mètres. T0 période propre des oscillations et phi la phase à t égale 0. C'est la même chose, c'est la phase à t. Donc on est arrivé à l'équation différentielle et la solution qui est sinusoïdale. Donc l'équation différentielle, vous pouvez l'écrire comme x2 point plus k sur mx
est égal à 0. La solution, elle est sinusoïdale. D'ailleurs, dans la partie expérimentale, on a représenté les courbes de x en fonction de t. Les trois courbes, c'était des courbes sinusoïdales. Donc, reste à déterminer l'expression de T0 et de phi. Donc, x max, c'est l'amplitude maximale. Donc, recherche expression de T0. Donc, x de t, on va remplacer cette solution, on remplace cette solution dans l'équation différentielle. Donc, on a x de t est égal à x max cosinus de 2pi sur t0 t plus phi. Donc, on aura besoin de x de point. Donc, avant, il faut passer par x point. X point de t. Donc, la dérivée de cosinus, donc c'est, voilà, c'est moins x max fois 2pi sur t0, sinus de 2pi sur t0 t et plus phi. Donc, x de point de t est égal à moins toujours x max, mais cette fois-ci de pi sur t0 au carré fois cosinus de 2pi sur t0t plus phi. Vous voyez bien que x de point de t, elle est égale à quoi? Donc c'est quoi x max? Cos, donc c'est moins de pi sur t0 au carré fois x de t. Vous voyez bien que voilà, on a x max, cos, donc c'est x de t fois moins de pi sur t0. Donc on remplace, donc c'est moins de pi sur t0 au carré x de t plus k sur m x de t est égal à 0. Donc x de t, facteur de k sur m, moins 2pi sur t0, le tout au carré, est égal à 0. Or, x de t est différent de 0. On a aussi des oscillations. On a des oscillations, donc x de t, mais يمكن تكون المهم تقدر تكون كتساوي 0 ولكن سي با توجور. دونك كتبقى لنا اللي كيساوي 0 هو k sur m moins 2pi sur t0 au carré هو اللي est égal à 0. Du coup, on trouve 2pi sur t0 à quoi est égal? Est égal à la racine de k sur m. Donc t0 à quoi est égal? Est égal à quoi? C'est 2pi fois la racine de m sur k. Comme on a dit dans la partie expérimentale que la période des oscillations, la période propre des oscillations ne dépend pas de x max. Voilà. Elle dépend de quoi? Elle dépend de la masse du solide et de la raideur du ressort, tout simplement. Elle ne dépend pas de x max. Quel que soit x max, T0, il est constant. عقلوا عليها الله يخليكم هاد لي كيسيون الله يخليكم كيتحطوا في الكونكور عقلوا عليهم مزيان. L'amplitude ne dépend pas, la période ne dépend pas de l'amplitude. Oui, ne dépend pas de l'amplitude. Donc phi c'est la phase à t est égal à 0. Donc on va essayer de faire un exercice d'application après ça. Maintenant, on va aborder une partie réservée aux étudiants, aux élèves de sciences mathématiques, la filière de sciences mathématiques. يعني الدراري ديال sciences physiques ولا SVT هذه ما كتهمهمش. Donc, le même
oscillateur, mais cette fois-ci, elle est verticale. Donc, soit verticale, soit inclinée. Alors, خاص بالسيونس ماتيماتيك يعني سيونس فيزيك يعني ما يقربوش ليهم. Donc 1 et 2, on a un ressort qui est vertical, يعني ما فيش جسم. هنا درنا فيه donc c'est l'état d'équilibre. On a état d'équilibre, c'est l'équilibre. l'état هذه. دونك منين كنشدو الرسور ها هو خاوي علقنا فيه ان كور غادي يتمد واحد شويه ياك هذه كتسمى ليطا ديكيليبر كتكون ليلونغاسيون ديالو هي اكس زيرو دونك هاد اكس زيرو بويسك الي نيجاتيف دينا او هنا الي نيجاتيف دونك الي تيكال ار زيرو موان ال لان ال كبر من ال زيرو هنا ليطا فاش جبدناه من هنا من هذا الوضع هذا جبدناه اكس ماكس ليلونغاسيون انيسيال ماكسيمال وعاد طلقناه منين طلقناه شنو غادي يبقى يدير غادي يبقى يدير دي زوسيلاسيون اوتور دو او دونك هنا صورناه عاوتاني في واحد اللحظه تي هنا على انستون تي هنا تي تيكال زيرو هنا ان انستون تي دونك نحاولوا ندرسوا ليكيليبر ليكيليبر S est soumis à quoi? À son poids P et F, la force de rappel. Donc, la deuxième loi de Newton à l'équilibre, je précise, on fait une étude à l'équilibre. Deuxième loi de Newton, on a P plus F, à quoi est égale? Elle est égale à 0 puisqu'on est à l'équilibre. Donc le poids P, voilà, le poids P à l'équilibre. Je vais mettre ici un petit schéma à l'équilibre. Donc c'est O, I, P et F, la force de rappel F0. On l'appelle F0. F0, la force de rappel. Donc P plus F0, donc Px. Donc on projette sur I. Voilà. La projection de P sur I, c'est Mg moins quoi? Moins F0 qui est égal à 0. Ce qui veut dire F0, donc Mg moins K delta L0 ou bien moins Kx0 est égal à 0. Moins Kx0 est égal à 0. On va essayer maintenant d'étudier la quatrième pour en mouvement au cours des oscillations. Au cours des oscillations. La deuxième loi de Newton, P plus F, cette fois-ci, est égal à N fois H. Il y a des oscillations. Ce n'est pas l'équilibre. Il y a un donc, à un instant T, voilà. Voilà l'équilibre. Voilà l'équilibre. Donc, نعاود لكم إلى voilà نعاود باش هذه l'équilibre. Voilà l'équilibre, donc هذا هو O. هذا هو I, l'équilibre. Donc en oscillation, donc
Donc, on a P, on a F. Donc, l'élongation, il y a X. Donc, on a P. Donc, P, c'est MG toujours. Mais, l'élongation, il y a chacun l'élongation. Quand on a l'élongation كاملة, شوفوا هنا مزيان. L'élongation كاملة, شنو غتولي؟ غتولي X0 plus X. غتولي X0 plus X. Donc, c'est moins K, facteur de X plus X0 qui est égal à M d carré X sur dt au carré. Donc, l'élongation carré X0 plus X. Donc, c'est Mg moins K X0 moins K X est égal à M d carré de X sur dt carré. Or, la relation de l'équilibre Mg moins K X0 toujours elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? M moins kx est égal à m d carré de x sur dt au carré, ou bien x de point plus k sur m x égale 0. Donc c'est la même équation différentielle qu'en horizontale. Alors on va faire un exercice d'application qui est d'une utilité très importante. Donc on vous donne ici deux courbes pour le même oscillateur ressort plus solide, pour le même système. Seulement ici on a changé l'amplitude maximale. Ici l'amplitude maximale c'est 2 cm, ici l'amplitude maximale c'est 4 cm. On vous demande pour l'expérience 1 de déterminer x max et t0. Donc x max est égal à 2 cm. Voilà, x max c'est 2 cm. Et t0 est égal à 2 secondes. C'est 2 secondes. Voilà t0. Ou bien celle-là. Pour l'expérience numéro 2, x max est égal à 4 cm. Et T0 toujours est égal à 2 secondes. C'est une propriété très importante que T0, on a vu dans l'expression que T0 ne dépend pas de x max. Donc, tant que le système est le même si l'élongation diffère, la période, elle est unique. Deuxièmement, on vous demande de préciser à l'instant t est égal à 0 pour chacune des deux expériences si le solide est lâché sans vitesse initiale ou s'il est lancé s'il est lancé avec une vitesse initiale. Donc, dans le dernier cas, indiquer le sens de la vitesse initiale. Donc, on sait bien que une fonction quand il passe par son maximum, alors ici, la vitesse s'annule, la dérivée s'annule. Donc, à t est égal à 0, pour la courbe numéro 1, pour l'expérience, l'expérience 1, à t est égal à 0, la courbe passe par x max. Donc, V de 0 est égal à 0. Voilà. Ici, la courbe passe par son maximum. Voilà. La courbe passe par le maximum à t est égal à 0. Donc, la vitesse, la dérivée s'annule. d de x sur dt est égal à 0. Donc, V est
égal à d de x sur dt. Donc, v de 0 est égal à d de x sur dt à l'instant t est égal à 0, qui est égal à 0. Car x part son maximum. On peut le démontrer d'une autre méthode. Autre démonstration. Alors, on sait que x de t est égal à x max cosinus de 2pi sur t0 de t plus phi. Dans ce cas, il faut faire un calcul, c'est très lent, mais on peut le faire. Donc, on calcule phi. Calcul de phi. Donc, le calcul de phi se fait toujours par deux étapes. L'étape 1 à partir de la courbe. Donc, cosinus ou bien x de 0 à quoi est égal? X de 0 est égal à x max. C'est à partir de la courbe. La courbe 1, et x de 0 est égal à x max cos phi à partir de cette équation. Donc, x max cos phi est égal à x max, ce qui veut dire que cos phi est égal à 1. Ce qui implique que phi est égal à 0. Donc, on trouve que x de t est égal à x max cos de 2pi sur t0 t. On passe à v de t qui est égal à d de x sur dt. X point qui est égal à moins x max fois 2pi sur t0 sinus de 2pi sur t0 t. Donc on calcule v de 0 tout simplement, c'est facile. Donc il est égal à moins x max fois 2pi sur t0 sinus de 0 qui est égal à 0. Donc vous voyez, vous avez cette méthode, si vous l'avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris cette méthode, donc c'est mathématique celle-là, donc vous avez l'autre démonstration. Donc dans les deux cas, on a trouvé que pour la courbe numéro 1, la vitesse initiale elle est nulle, c'est-à-dire le solide est lâché sans vitesse initiale. Pour l'expérience numéro 2, on nous dit que la même chose que l'expérience numéro 1, mais cette fois-ci, préciser le sens de cette vitesse initiale, indiquer le sens de la vitesse initiale. Donc, la première vue qu'on a ici, à t égale à 0, x est égal à moins 2, c'est-à-dire moins x max sur 2. Mais l'allure de S se dirige vers moins 4, c'est-à-dire vers les abscisses négatives. Vers les abscisses négatives. Alors, le solide fait ce mouvement. À t égale à 0, il était ici. Donc, il commence son mouvement en descendant, puis en montant. On descend, puis on monte. T est égal à 0, est égal à moins 2, il descend. Donc, puisqu'il descend, il se dirige vers les abscisses toujours négatives. Donc, puisqu'il se dirige vers les abscisses négatives, sa vitesse, elle est toujours le même sens du mouvement. Donc, sa vitesse, elle est négative elle aussi. Donc, à t est égal à 0, S se dirige vers les abscisses négatives.
négatif. D'où dx sur dt de 0, bien sûr, est inférieur à 0. Ce qui implique que v de 0 est inférieur à 0. Donc, je vais vous donner un schéma ici. Donc, vous avez ici le OI, le 2 et le 4. Voilà, ça c'est x max. Ici, c'est moins 2 et c'est moins 4. Ici, c'est moins x max. Donc, à t est égal à 0, le solide, il est ici. Voilà. Donc, il est ici. Donc, ça, c'est moins x max. Le solide est ici. C'est-à-dire, il est comprimé. Il se dirige vers quel? Il se dirige vers moins 4. Donc, il se dirige vers moins 4. Voilà. Sa vitesse. Il se dirige vers moins 4. Du coup, V de 0. Donc, ça, à l'instant, T est égal à 0. J'espère que vous allez... Donc, l'autre méthode, on nous a demandé dans la suite d'écrire x de t dans l'expérience numéro 2. Donc, on est obligé de calculer phi. Donc, pour la troisième question, calculer la raideur K du ressort. Donc, on a T0 à quoi est égal à 2pi, la racine de M sur K. Ce qui veut dire que K est égal à 4 pi carré fois M sur T0 au carré. Donc, application numérique, on trouve K sensiblement égal à 2,5 newton par mètre. Donc, la dernière question, c'est l'équation horaire du mouvement du solide. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire dans l'expérience numéro 2. Donc, quatrièmement, on a x de t à quoi est égal? Est égal à x max cosinus de 2pi sur t0 t plus phi. Donc, on calcule d'abord phi. Donc, ici, on voit bien la notion de la phase initiale. La phase initiale, donc phi apparaît dans t est égal à 0. C'est-à-dire les différentes positions qu'on peut trouver si on change phi. Donc, par exemple, ici phi ici n'est pas égal à phi dans l'expérience numéro 2. On va faire ce cas, on va calculer phi dans l'expérience numéro 2, qui est un peu plus délicat, et vous pouvez le refaire dans l'expérience numéro 1. Vous allez trouver phi dans la position numéro 1, phi est égal à 0. Donc ici, non. Calcul de phi. Donc, phi se calcule en deux étapes. En partant de la courbe et en partant de l'équation. Donc, x de 0, à quoi est égal? Est égal à x max cos phi à partir de la solution. À partir de cette solution, si on remplace t par 0, x de 0 est égal à x max cos de phi. Et x de 0, à quoi est égal? Est égal à moins 2 cm, c'est-à-dire est égal à moins x max sur 2. Moins x max sur 2 est égal à moins 2 cm, c'est-à-dire moins x max sur 2. Ça à partir de la courbe. De la courbe 2. Donc, x max cos phi
est égal à moins x max sur 2, ce qui veut dire que cos phi est égal à moins 1,5. Si on dessine le cercle trigonométrique, moins 1,5, c'est ici, il correspond à quoi? À moins. Il correspond à moins pi sur 3. Voilà, à 2 pi sur 3. Donc c'est 2 pi sur 3. À cet angle, 2 pi sur 3, moins 1,5. Donc, moins 2 pi. Donc c'est 2 pi sur 3. Ce qui implique que phi est égal à 2 pi sur 3. Donc, phi, donc x de t, à quoi est égal x max? Donc c'est 4 10 moins 2 fois cosinus. Donc si tout calcul fait, vous trouvez pi, ici pi t, plus 2 pi sur 3. Donc voilà. Donc vous avez 2pi sur t0 est égal à 2pi sur 2 est égal à pi est égal à pi. Donc 2pi sur t0 est égal à pi, d'où ce pi. Donc voilà, x de t est égal à 4, 10 moins 2, cosinus de pi fois t plus 2pi sur 3. Vous pouvez calculer la vitesse v, vous allez trouver que la vitesse elle est négative à t est égal à 0 pour s'assurer de cette question. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette application. Jusqu'ici, on a vu les oscillations libres sans frottement. Dans ce cas, on a dit que le régime est sinusoïdal. Maintenant, on va voir si en cas de frottement, comment deviennent ces oscillations. On a deux cas. Soit les frottements sont faibles. Dans ce cas, on est en présence des oscillations amorties ou de régime pseudo-périodique, quasi-périodique, c'est-à-dire presque périodique. Ou bien, si les frottements sont un peu importants, on est en présence d'un régime apériodique, c'est-à-dire non périodique. Donc, en présence de frottement, les oscillations deviennent amorties. Deux cas se présentent. Premièrement, les oscillations, les frottements sont faibles. Dans ce cas, on aura un régime pseudo-périodique. C'est-à-dire périodique donc x de t et t
toujours on a la pseudo-période, c'est T. Pseudo-périodique de période T. De période T. Donc, pseudo-périodique de pseudo-période T. L'expérience montre que tant que le régime est pseudo-périodique, la pseudo-période T est sensiblement égale à la période propre du régime sinusoïdal. Donc, avec T sensiblement égal à T0, T c'est la pseudo-période et est égal à 2pi la racine de M sur K. Si les frottements sont critiques, on aura un régime apériodique, c'est-à-dire non périodique. Ici, pour expliquer, c'est-à-dire l'oscillateur ici fait quelques oscillations avant de revenir à sa position initiale. Ici, il ne fait aucune oscillation, il revient à sa position initiale sans faire aucune oscillation. Donc, apériodique, c'est ça, oui, c'est comme ça qu'on dit. On est arrivé maintenant au deuxième pendule, c'est le pendule de torsion. Avant d'entamer ce chapitre, je vais vous donner un rappel sur le couple de torsion, qui est semblable à la force de rappel d'un ressort. C'est-à-dire, c'est un couple de rappel. Qu'est-ce que ça veut dire couple de rappel? C'est-à-dire qu'il tend à rendre un corps à sa position initiale après une déformation quelconque. Tout simplement, la force de rappel d'un ressort suit un axe linéaire, un axe en X, mais le couple de rappel, c'est un couple qui est lié à la rotation. Donc, rappel, couple de torsion. C'est un couple de rappel appliqué par un dispositif de torsion sur un solide S, en le ramenant à sa position d'équilibre par rotation. Je vais vous donner un exemple très simple ici. Par exemple, même le dispositif de torsion. Qu'est-ce que ça veut dire le rappel? يعني ضد ديال الاتجاه الحركه. انا كنحرك هنايا فوالا. Le couple de torsion ديال الصبعان ديالي الى طلقت يدي غتلاحظوا ان الستيلو غادي يرجع لهنا. عاوتاني الى جبتو لهنا بالفعل ديال لا torsion ديال الصبعان غادي يرجع لهنا الى غير ذلك. Donc c'est un couple de rappel, c'est comme la force de rappel ديال le ressort. Donc ce couple non pas rotation. Voilà.
on peut, donc c'est un fil de torsion. Fil de torsion. Voilà. Ici, une barre S. Donc, si on fait tourner cette barre d'un angle θ par exemple, voilà, d'un angle θ, donc la barre doit revenir à sa position initiale. Donc le moment, on note la constante de torsion, c'est comme la constante de raideur, la constante de torsion, C. Et le moment de soucoupe, MC. Donc MC est égal à moins C fois θ. Pourquoi moins C? C'est un couple de rappel. Elle est contre la déformation. Moins C fois θ. Donc C en Newton, mètre, radian, moins 1. L'unité de C, c'est en Newton, mètre, radian, moins 1. Prenons maintenant le couple de torsion, ou bien le pendule de torsion. Donc, étude du pendule de torsion. Donc, c'est le même pendule qu'on va... Donc, la position d'équilibre. Position d'équilibre. Où θ est égal à 0. θ0 est égal à 0. Donc, en haut, c'est la barre toujours. Et c'est le fil de torsion de constante C. De constante C. Et sur une barre de moment d'inertie G delta par rapport à, donc delta, c'est là le fil. Donc, fil de torsion de constante C, c'est le fil pour l'axe de rotation, oui. Donc, on fait déformer la barre d'un angle θ max, et on le lâche sans vitesse initiale. Donc, la barre est soumise aux forces P sont quoi? R, action du fil, et le moment est le couple de moment MC, le couple de torsion. De moment MC. Donc, appliquons le principe fondamental de la dynamique. Donc, je vais vous faire l'expérience. Voilà l'expérience. Donc, mes mains, ça va dire le fil. Donc, on a je vais dire K. Oui, je trouve θ max. وطلقته دونك غادي نحاول يدير هاد دون
يعني horizontalement. Voilà. Et la chaîne d'eau, c'est-à-dire le fil de torsion. Donc, alors c'est la même chose que le ressort linéaire. C'est la même chose. Donc, on a P, on a le moment par rapport à delta de P, plus le moment par rapport à delta de R, plus MC est égal à G delta, θ, 2 points. Donc, P, vous savez P, voilà. R, je ne sais pas, ce sont, voilà. Voilà. Et le couple de torsion. Donc, le moment de P, c'est nul, c'est 0. Le moment de R, c'est 0. Il ne reste que moins C fois θ est égal à G delta, θ 2 points, ou bien θ 2 points, plus C sur G delta θ égale à 0. Et c'est l'équation différentielle de cet oscillateur. C'est la même chose. C'est une équation, la solution de cette équation est sinusoïdale. De cette équation est sinusoïdale de la forme θ de t est égal à θ max cosinus de 2pi sur t0t et plus phi. Voilà. Alors la période propre, on a vu que θ 2 points plus C sur G delta, C sur G delta θ égale 0. Et la solution c'est θ de t qui est égal à θ max cosinus de 2pi sur t0t plus phi. Donc, puisque θ, cette solution existe, donc on peut la remplacer dans l'équation. Donc θ point qui est égal à dθ sur dt qui est égal à moins θ max fois 2pi sur t0 fois sinus de 2pi sur t0t et plus phi. Donc θ de point, c'est θ point sur dt qui est égal à moins θ max fois 2pi sur t0 au carré fois cosinus de 2pi sur t0t et plus phi. Et on voit ici que on a l'expression de θ de t. Voilà θ max cos de 2pi, donc on va le remplacer. Donc θ de point est égal à moins 2pi sur t0 au carré fois θ de t. On remplace donc l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle, on trouve que θ de point, donc c'est moins 2pi sur t0 au carré fois θ de t, plus c sur g delta fois θ de t est égal à 0. Donc, on factorise par θ de t, donc θ de t, en facteur de quoi? De c sur g delta moins 2pi sur t0 au carré qui donne 0. Or, θ de t, oscillation implique θ de t différent de 0. Ce n'est pas évident que θ est égal à 0. Donc, C sur G delta moins
2pi sur T0 au carré est égal à 0. Du coup, on trouve T0 au carré, ou bien T0 est égal à 2pi fois la racine de G delta sur C. J'espère que je ne fasse pas d'erreur. Donc, T0, voilà. C'est l'expression de T0. Maintenant, on va passer au pendule pesant et le pendule simple. Ils sont les mêmes. Tout simplement, le pendule pesant est constitué d'un solide lié par un dispositif, par exemple par une barre ou bien comme ça, lié est capable de tourner sur l'axe, c'est-à-dire comme une barre, par exemple, une barre constitue un pendule pesant, une barre. Le pendule, la caractéristique du pendule simple, c'est qu'on a ici un fil sans masse, fil de masse négligeable, et un solide, une boule ou bien un solide lié à ce fil. Donc ici on a les poids, le corps, les forces c'est le poids et la réaction, ici on a le poids et la tension du fil, T, tension du fil, voilà. C'est tout ce qu'il dit. Donc ici les forces, on a P, poids de l'ensemble, c'est-à-dire en G, c'est-à-dire le poids de la barre plus le poids de l'ensemble, en G, et R, l'action de l'axe. Action de delta. Ici, on a le poids, P, poids de la boule, de la bille ou de la boule, et T, la tension du fil. La tension du fil. Donc, on va faire la relation fondamentale de la dynamique pour le pendule pesant. Pour le pendule pesant. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, c'est le moment par rapport à delta de P plus le moment par rapport à delta de R est égal à J delta de l'ensemble fois θ 2 points. Fois θ 2 points. Donc, le moment de P, le moment de R, il est nul puisque R passe par delta, mais le moment de P, comme on avait déjà vu dans le début de la vidéo, donc ici c'est D, ici c'est θ, donc c'est OG sin θ, donc c'est moins MG OG sinus de θ qui est égal à G delta θ 2 points. Donc l'équation différentielle θ 2 points plus MG OG sur G delta fois sinus de θ qui est égal à 0. C'est l'équation différentielle de ce point de vue. Donc, on a dit Mg, OG, sin de θ. Donc, Mg, donc, pourquoi moins? Parce qu'on a pris, c'est comme si on a un rappel ici. On tend à déformer le pendule dans le sens positif, mais le poids le rend à son état d'équilibre. Donc, dans ce cas, les oscillations
ne sont pas sinusoïdales. Mais, dans le cas, vous voyez, on a ici la présence de sinus θ, non pas θ, donc l'équation devient un peu difficile à résoudre. Donc, il n'est pas sinusoïdal. Donc, mais dans le cas où θ est petite, c'est-à-dire θ tend vers 0, c'est-à-dire θ tend vers 0, on a, vous le savez, que sinus θ est sensiblement égal à θ. Ça, vous le savez, si θ tend vers 0, vous avez sinus θ est égal à θ. Et cette relation, elle est vraie, cette relation est vraie pour θ inférieur à 10 degrés, c'est-à-dire pi sur 18, inférieur à 10 degrés, inférieur ou égal à 10 degrés. Ça ne veut pas dire que sinus de 10 est égal à 10, mais θ en radian, c'est-à-dire qui est égal à pi sur 10 radian, pi sur 18 radian, pi sur 18 radian. Donc il faut convertir θ en radian. Dans ce cas où sinus θ ou bien où θ est petite, on peut faire l'approximation sinus θ est égal à θ. Du coup, l'équation devient θ de point plus mgog sur g delta fois θ est égal à 0. On aura les oscillations dans ce cas sont sinusoïdales. Les oscillations dans ce cas sont sinusoïdales. Donc, vous pouvez trouver θ de t pour θ petit, θ de t est égal à θ max cosinus de 2pi sur t0 de t plus phi. Vous pouvez démontrer, on démontre de la même façon que t0 est égal à 2pi pour la racine de g delta sur mg og. Donc, on peut démontrer tout simplement ça. Donc, pour le pendule pesant, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier du pendule. Pour le pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant avec, tout simplement, avec G delta du pendule pesant est égal à M fois L au carré, tout simplement. Donc, ML au carré, M OG au carré. Normalement, MG au carré, c'est OG, c'est L. M est égal à OG. Vous pouvez trouver que T0 est égal à 2pi fois la racine de G delta, c'est M, L au carré, sur M, G fois L, donc T0 est égal à 2pi fois la racine, donc M, donc c'est L sur G. La longueur du fil, L, c'est la longueur du fil, L, longueur du fil. Donc, on va faire des exercices, des vidéos, imaginez, Inch'Allah, on va faire des exercices pour bien comprendre cette leçon. Allez,
كنتمنى لكم التوفيق وتكونوا ناشطين وتخدموا شويه. Donc je suis prêt à vous répondre